Good morning, everyone. In this session, I am going to talk about the amplitude modulation and demodulation concepts. So, here we are going to cover frequency spectrum and sidebands, bandwidth concept, and we shall solve some related problems. Frequency spectrum and sidebands. In the previous sessions, we have already told when a high frequency high frequency carrier signal is being modulated by a low frequency modulating signal, it generates three components. Furtherly, first component unmodulated carrier component, ಇನ್ನೊಂದು lower sideband component, ಮತ್ತೊಂದು upper sideband component. Unmodulated carrier is located at fc with a peak amplitude of vc. Lower sideband component is located at fc minus fm, so with a peak amplitude of ma vc by 2, where ma is the modulation index for amplitude modulation, vc is the peak carrier voltage. So upper sideband component is located in the frequency component of fc plus fm, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ is located at fc minus fm. The amplitudes of both the upper sideband and the lower sidebands are identical, that is ma vc by 2, but the unmodulated carrier component peak amplitude is vc. So initially from this this is the mathematical expression for the amplitude modulated signal. Here we have three components are being generated here. The first component does not carry any useful information. Unmodulated carrier ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ both the side bands, upper sideband and the lower sidebands, carry the useful information. So but unmodulated carrier does not carry any useful information. So instead of transmitting unmodulated carrier, we can easily eliminate it, because if we do so, we are simply ಸೇವಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ side bands but not in the unmodulated carrier. So but again the same information is contained in both the side bands. Lower side band ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ one side band is redundant, because either lower side band or upper side band, any one of the side bands can be eliminated. Full information can be transmitted using only one side band. So we can conclude that purpose of the carrier is to convert intelligence from one frequency level to the another frequency level. So that means frequency translation. So this is the frequency spectrum representation of the amplitude modulated signal. So in this frequency spectrum, this is the lower sideband, upper sideband, this is the carrier component. Carrier component is present in the fc on either side of in the middle of the lower sideband and the upper sideband. From fc to upper sideband, the frequency distance ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fm ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ fm, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ fm ಇರುತ್ತೆ. So the upper sideband component is located at a frequency of fc plus fm. ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೈಟು, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಿದೆ, ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಸಿ. Amplitude of the lower sideband is ma vc by 2. Amplitude of the upper sideband is also identical, that is ma vc by 2. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ma vc by 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ma vc by 2 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ vc. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ it consists of three discrete frequencies. These frequency components are shown by the vertical lines. So modulated signal consists of finally fc
FC plus FM, FC minus FM. Here this is the unmodulated carrier frequency, FC plus FM is the upper sideband frequency, FC minus FM is the lower sideband frequency. But both the lower sideband and the upper sidebands are carry the same information. So any one of the sidebands is redundant. Only one is sufficient to be transmitted in the amplitude modulated signal. The magnitude of the LSB and the USB is MA VC by 2. LSB and USB located in frequency spectrum on either side of the carrier frequency. Carrier frequency ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FC plus FM ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Next is bandwidth. So we need to determine what is the bandwidth, what is the transmission bandwidth for the amplitude modulated signal. Bandwidth usually ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Bandwidth can be expressed as the difference between the highest frequency minus lowest frequency ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, FC ಪ್ಲಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ FC ಪ್ಲಸ್ FM ಇದೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ FC ಮೈನಸ್ FM ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ FUSB ಮೈನಸ್ FLSB. ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ FC ಪ್ಲಸ್ FM ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ FC ಮೈನಸ್ FM ಆಗುತ್ತೆ. Simplifying, I am going to get the bandwidth requirement is 2FM. So bandwidth required for the amplitude modulation channel is twice the maximum amplitude of the modulating signal, where FM is the maximum amplitude of the modulating signal. This is called bandwidth of the modulating signal. So we shall see multiple choice questions. Which of the following is the true pertaining to amplitude modulation? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೆ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈ ಅನ್ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೆ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್, ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್? ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಅನ್ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನ್ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ MA ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. MA ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ undesired value of the modulation index, undistorted modulation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ MA VC/2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ VC/2. VC/2 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, half of the carrier amplitude. Answer is A. So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ here a standard AM broadcast station is allowed to transmit modulating frequencies up to 5 kHz. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ AM ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನನ್ನು ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಪ್ ಟು 5 kHz ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ ಟು 5 kHz ಇರೋದ್ರಿಂದ FM ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 kHz ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ AM ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 980 kHz, ಸೊ
ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 980 kHz ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ AM ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಅಂದರೆ LSB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ USB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ FC ಈಸ್ 980 kHz, FM ಈಸ್ 5 kHz. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, USB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. FC ಪ್ಲಸ್ FM 980 kHz ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 985 kHz. LSB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FC ಮೈನಸ್ FM ಇರುತ್ತೆ, 980 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ 975 kHz ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ AM ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ 2 FM. FM ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 kHz ಅಂತ, 2 × FM ಅಂದರೆ 10 kHz ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೈನುಸೈಡಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೈನುಸೈಡಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 MHz ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸೈನುಸೈಡಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 5 kHz. FM 5 kHz. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 50% ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ LSB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ LSB ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು, USB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, USB ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎನಿವೆ. ಡ್ರಾ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಆರ್ ದಿ FC 1 MHz, FM 5 kHz ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 MHz 100 kHzಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. MA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50% ಅಂದರೆ 0.5. VC 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ LSB ಅಂದರೆ FC ಮೈನಸ್ FM. FC ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 kHz, FM ಎಷ್ಟಿದೆ 5 kHz. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 995 kHz ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ USB FC ಪ್ಲಸ್ FM ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1005 kHz ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ MA VC/2. MA ಅಂದರೆ 0.5, VC ಅಂದರೆ 100, 25 ವೋಲ್ಟೇಜು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 MHz. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 2 MHz. FC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 MHz ಅಟ್ ಎ ಪೀಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 100 volts. VC 100 volts ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 300 Hz ಅಂದರೆ FM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. FM 300 Hz ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, FM ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 300 Hz ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೀಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 60 ವೋಲ್ಟೇಜು ಅಂದರೆ VM ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ MA ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ MA. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, VM/VC. VM/VC ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ VM ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, VC ಎಷ್ಟಿದೆ, VC 100 ವೋಲ್ಟು, 60% ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ MA VC/2. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, MA × VC/2. MA ಗೊತ್ತು 0.6, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ VC ಅಂದರೆ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 2 FM ಅಷ್ಟೇ. 2 FM ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲ್. FM ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FM 3000 Hz ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3000 Hz. ಇಲ್ಲಿ FM ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 300 Hz ಟು 3000 Hz ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ FM ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. 300 Hz ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 3 kHz ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. FM ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 × 3000 Hz ಅಂದರೆ 6000 Hz ಅಂದರೆ 6 kHz ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
frequency range of each sideband, frequency range of LSB and frequency range of USB. frequency range of LSB ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ FC ಮೈನಸ್ FM. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ FC ಈಗ 300 ಹರ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟು 300 ಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು FC ಮೈನಸ್ ಎಫನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ 1997 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು FM-ಅನ್ನು 3000 ಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ FC ಎಷ್ಟಿದೆ, 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ LSB FC ಮೈನಸ್ FM. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ದು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು 300 ಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 300 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 300 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1997 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3000 ಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3000 ಅಂತ 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 199.7 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ USB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ FC ಪ್ಲಸ್ FM ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ FC ಪ್ಲಸ್ FM. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ FC ಎಷ್ಟಿದೆ, 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ FM ಎಷ್ಟಿದೆ, 300 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ FM ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 300 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2000.3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 2000 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2003 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 300 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಟು 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾನಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ FM-ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ. 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 6 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ VM/VC ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ MA/VC/2. MA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, VC ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ VM ಗೊತ್ತು, VC ಗೊತ್ತು, FC ಗೊತ್ತು, FM ಗೊತ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, these values in the given equations, you will get the answers. So thank you everyone.